ملعب إنتر أرينا يعيش أجواء احتفالية على مدار الموسم بفضل أحد أبناء الحي، بوبكار سوماري، الذي قرر قبل 3 سنوات تشييد هذه المعلمة الرياضية الصغيرة في حي السبخة، أحد الأحياء الشعبية والحساسة في مدينة نواكشوط، من أجل استقطاب الشباب وإبعادهم عن الانزلاق في متاهات الانحراف المتعددة. Un enfant qui joue au football sur un terrain, c'est un enfant qui n'est pas dehors en train de faire n'importe quoi. Le football, c'est quand même un sport qui nourrit énormément de rêves. Un enfant qui arrive à grandir et en construisant ce rêve-là et en essayant de se dire c'est possible chez moi de faire quelque chose, cet enfant-là n'ira pas dans la rue faire n'importe quoi, il n'ira pas non plus prendre des risques insensés pour traverser la Méditerranée. Et que nous, pour nous, la réussite, elle est avant tout chez nous. Il faut qu'on arrive à proposer. Il faut qu'on arrive. La délinquance, ce n'est pas quelque chose d'inné. Nous pensons que c'est la conséquence d'un mal qui est plus profond. Les jeunes s'adonnent à la délinquance, s'adonnent à la drogue pour remplir un vide. هذا الملعب لا يشكل فقط فضاء رحبا للاعبي كرة القدم في أوقات الفراغ، بل يعتبر اليوم قلعة متقدمة لمحاربة مخاطر الهجرة السرية وتعاطي المخدرات والجريمة والعنصرية التي توجد في طليعة التحديات التي تواجه الشباب هنا. الوقت الفراغ لدى الشباب هو الذي يستقطبهم إلى أن يكونوا مشاريع لمنظمات إرهابية أو حتى أيضا لتعاطي المخدرات والنفور أيضا من البلد والذهاب إلى الهجرة السرية. حادثة غرق أحد زوارق الهجرة السرية إلى أوروبا قبل أشهر ما زالت عالقة في الأذهان هنا، حيث فقدت بعض الأسر أبنائها وحتى بعض الفرق لاعبيها، لكن متابعة هؤلاء الشباب يداعبون كرة القدم بشغف كبير قد يشكل طوق نجاة لهم وأملا في مستقبل واعد. هذه التجربة هنا يمكن الشباب من أن يتلقوا هنا أسبوعيا، ففي هذه الصالة في عدة بطولات تجرى هنا أسبوعيا، يجرى هنا عدة بطولات، فيه بطولة أبطال، فيه بطولة دوري درجة أولى ودرجة ثانية يلتقي فيهم معظم الشباب، بل حتى هناك أيضا بطولة تقام هنا للجاليات الموجودة هنا في موريتانيا، جاليات أوروبية، جاليات إفريقية، كلهم يأتون هنا ليلعبوا هنا بطولات تنظمه هذا صالة أرينا هنا الذي بناه العمدة أبو بكر السوماري، الذي نعتبره فخر لنا في موريتانيا. كذلك هذه الصالة له دور أخرى، وهي أن من خلالها يأتي هنا الكثير من الرياضيين والمدربين لكي ينتقوا هنا بعض الشباب. ففي هذه الصالة خرج هنا بعض اللاعبين الذين أصبحوا الآن يلعبون في دوري الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة في موريتانيا.
الملعب كلف فقط مبلغ 300 ألف دولار ويتسع ل2000 متفرج، وتم تشييده بمواصفات حديثة تحترم معايير السلامة، وهو مفتوح على مدار الساعة ويستضيف سنويا بطولات لكرة القدم في مختلف الفئات العمرية. فبناؤه لهذا المركب هنا زاده الشعبية لدى شباب المقاطعة، وهو الذي أهله حتى أن يكون عمدة لبلدية السبخة، فقد فاز فيها فوزا كاسحا استطاع من خلاله أن يتغلب على المرشحين الآخرين بفارق كبير. وكذلك هذه الصالة والذي يعتبر قبلة لشباب مقاطعة السبخة، بل يستقطب عموم الشباب في مقاطعة نواكشوط، يأتون من كل المقاطعات لكي يلعبوا هنا. فهذه الصالة تعتبر هي أفضل صالات كرة القدم الموجودة هنا في موريتانيا، التي بنيت على معايير جيدة، ويستقطب الشباب ويؤهلهم ليكونوا شبابا صالحين. منذ أن انتخب بوبكار سوماري عمدة للسبخة، الأهداف أصبحت أكبر والتحديات أيضا، حيث لا تتوفر هذه البلدية على ملعب بمعنى الكلمة، ومن هنا لا بد من مضاعفة الجهود وتوجيه جزء كبير من الموارد المتاحة من أجل توفير بيئة ملائمة ومنشآت قادرة على استقبال العديد من الشباب وتطوير مهاراتهم في مختلف الرياضات. Je pense que la jeunesse, de manière générale, elle a besoin d'être éduquée. Une société qui n'éduque pas ses enfants est une société qui va mourir. Maintenant, l'éducation peut se faire à travers l'enseignement. Donc nous, c'est très important pour nous d'investir dans la rénovation des écoles, dans la qualité de l'enseignement. Mais la jeunesse peut être aussi éduquée à travers le sport, comme vous l'avez dit. C'est pour cela que nous avons un programme de rénovation complète du stade. On verra le stade tout à l'heure. Aujourd'hui, le stade Sebra, c'est des milliers de mètres carrés en plein cœur de la commune. Mais pour l'instant, c'est juste un terrain vague. On n'a pas de terrain de football, on n'a pas de pelouse, on n'a pas d'installation. On a un vrai manque d'infrastructures, on n'a pas de terrain de basket. On a vraiment, bon, c'est vraiment très pauvre en termes d'infrastructures. Nous pensons pouvoir mettre 3 terrains de football, 2 terrains d'entraînement avec des pistes d'athlétisme autour. On veut également construire des tribunes, un terrain officiel avec des tribunes, sans oublier le basket. On veut pouvoir mettre 3 terrains de basket d'entraînement et une halle de basket pour les matchs officiels. L'idée avec ces infrastructures, c'est de pouvoir proposer aux clubs de la commune de pouvoir s'entraîner ici. On n'est pas très motivé pour leur donner de l'argent. Nous, on pense que ce dont ils ont besoin, ce sont des infrastructures, ce sont des équipements. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir leur proposer des terrains dans lesquels ils vont pouvoir s'entraîner, leur mettre à disposition des équipements, des ballons, des maillots, etc. Et même aller jusqu'à leur mettre à disposition des entraîneurs. Je pense que ça peut être intéressant que la mairie embauche des entraîneurs professionnels, des formateurs, des éducateurs, et on peut essayer ici même de mettre en place une académie de la mairie, que la mairie puisse former toute la jeunesse de Sebra qui a envie de jouer au football, parce que le football c'est surtout la jeunesse,
à partir de l'âge de 12 ans, enfin même avant 12 ans, il faudrait déjà commencer à former la jeunesse, lui apprendre les valeurs qu'il y a à travers le sport. On a besoin un peu de professionnaliser le football en Mauritanie et cela se fait assez tôt. غرس المذل السامية للرياضة لدى الشباب وفي سن مبكرة من خلال الاستثمار في مجال البنية التحتية والتكوين في كرة القدم هو الخيار المعتمد هنا في حي السبخة في مواجهة تفشي الانحراف والجريمة وتعزيز اللحمة الاجتماعية. Nous mettons beaucoup d'importance dans la gestion de la sécurité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne naît pas délinquant, on devient délinquant parce qu'on n'a pas pris le bon chemin, parce qu'on n'a pas les bonnes activités, parce qu'on a rencontré les mauvaises personnes. Il est très important pour la commune et pour le pays de manière générale d'éduquer et d'occuper sa jeunesse. Nous, par rapport au stade que j'ai construit près du cinéma Saada, dans la commune de Sepra, les choses se sont très bien passées avec les autorités. Ils ont été très compréhensifs. Ils ont tout de suite compris l'intérêt de ce stade pour la jeunesse. Et nous, d'ailleurs, dans les communautés, parce que nous organisons des tournois communautaires, et même dans les rencontres que nous permettons à travers ce stade, nous permettons aux communautés de se rencontrer, nous permettons aux jeunes supporters d'équipes différentes de se rencontrer. Et on a vraiment remarqué au fur et à mesure des années, ça fait 3 ans déjà qu'on organise ça, on a remarqué au fur et à mesure des années que les relations au départ un peu agressives qui pouvaient exister entre supporters de différentes équipes se sont transformées en relations fraternelles. On a compris que malgré la compétition, malgré le fait qu'il faille se battre pour gagner sur le terrain, nous avons remarqué que les supporters et les joueurs d'ailleurs ont compris qu'en dehors du football, qu'en dehors du terrain, nous sommes tous des frères. تشكل كرة القدم جسر عبور آمن لمئات الشباب، لكن الطريق ما زال طويلا أمام المنتخبين والسلطات المحلية من أجل بناء منشآت رياضية قادرة على استيعاب العديد منهم، إذ يشكلون اليوم نسبة تزيد على 60% من السكان.